स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में 20 दिसंबर सीएम सिद्धरामैया का दौरे के चलते तैयारियों को लेकर सभा का आयोजन। बीजापुर नगर विधानसभा क्षेत्र, बीजापुर नगर ब्लॉक कांग्रेस समिति और जलनगर ब्लॉक कांग्रेस समिति की ओर से चांदनी हॉल में बीजापुर शहर मत क्षेत्र के अभिवृद्धि कामों की उद्घाटन और बुनियाद रखने बीजापुर को राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 20 दिसंबर को पहुंचने वाले हैं। इसी के चलते तैयारियों का जायजा लेने सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पार्टी के तमाम घटक के अध्यक्ष और कांग्रेस अभिमानियों को भरपूर सहयोग देकर सीएम सिद्धरामैया के इस कार्यक्रम को कामयाब करने का निर्णय लिया गया, जिसमें शहर के एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान और अन्य कांग्रेस वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये कार्यक्रम 20 तारीख को बीजापुर के दरबार मैदान में शाम 4 बजे होने जा रहा है। ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮಹನೀಯರು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಚಾಲ್ಸಾ ಬಡಲು ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಬಾರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆ ಕರೆ। आज कांग्रेस का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। उस खुशी में हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में कांग्रेस का झंडा और ऊंचा होगा। ये पूर्व सभा बुलाने का मकसद ये है, आने वाली 20 तारीख को यानी दिसंबर की 20 तारीख को हमारे इस रियासत के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी हमारे सिटी को आ रहे हैं। 4 तारीख को प्रोग्राम था, कोई दिल्ली में मीटिंग की वजह से प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। 20 तारीख को दरबार स्कूल ग्राउंड में शाम ठीक 4 बजे फाइनल हो गया है। ये प्रोग्राम विजयपुर के बहुत से डेवलपमेंट कामों का एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम दरबार स्कूल ग्राउंड में शाम में रखा गया है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने साथियों के साथ बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। ये आपकी ताकत है जो हमें पूरे कांग्रेस परिवार को आगे बढ़ाती है। आपकी ताकत हमें, हमारी सबकी ताकत मिलके 20 तारीख को शाम में दरबार स्कूल ग्राउंड में दिखाएंगे। मैं आप सबसे ऐसे उम्मीद करता हूं। और फिर एक बार आखिर में मैं अपनी मुबारकबाद देते हुए और एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब लोग 20 तारीख को दरबार स्कूल ग्राउंड में ठीक 4 बजे अपने साथियों के साथ जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾನ್ಯ ಆಜಾದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಹರ್ಷಕೀರ್ ವಾಲಿಕರ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಲನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ
ಅಂಗ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಐಟಿಬಿಟಿ ಸೆಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸಲೀಂ ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಬೆಳಗಿರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ ಈ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಜಾವೇದ್ ಬಾಗ್ವಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಫ್ತಾಬ್ ಖಾದ್ರಿ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಜಯಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಇವ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರಂತೆ ಈ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಂಜೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಬಾರಸು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಂತೆ उसी तरह आप सब जानते हैं आने वाले जो 20 तारीख है, 20 तारीख को हमारे रियासत कर्नाटक के हम सब के चहीते वजीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब, उनके साथ में हमारे जिले के उस्तुवारी मंत्री डॉक्टर एमपी पाटिल साहब और अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर जनाब रोशन बेग साहब और दीगर और मंत्री आने वाले हैं। डिसेंबर
दिसंबर 20 तारीख को शाम को 4 बजे दरबार स्कूल ग्राउंड में मैं आप सभी को गुजारिश करता हूं कि आप उस कार्यक्रम में तशरीफ लाकर इस शहर की तरक्की के लिए जो काम का, जो पीने के पानी का काम का जो ये शुरुआत होने वाली है, आप सब उसमें शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करते हुए फिर एक बार और से डिटेल में हमारे वालेकर साहब बताए कि आने वाले दिन हमारे कैसे रहेंगे। उन्होंने अपनी राय भी दी है कि हम सब मिलकर अगर एक काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को एक ताकत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम टिकट लेने का हक सबको है, मांगने का सबको है, मगर जिसको मिलता है उसको हम साथ देंगे, ऐसे वो बात करे हैं। उनकी बात से मैं भी खुद सहमत हूँ। सबको टिकट पूछने का हक है, जिसको टिकट मिलता है हम सब मिलकर उसको जिताएंगे, ऐसी मैं बात करते हुए फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप आने वाले 20 तारीख को उस प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे, उस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। मतलब मेरे मारी मां मुबश्री। जय हिंद, जय गणराज्य। तमाम लोगों का मैं शुक्र अदा करते हुए तमाम लोगों को ये चला देता हूँ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।